व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वन सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं अमरीका ते चीन के हवाले नाल कि ताइवान के मुद्दे ते अमरीका अते चीन विच तनातनी जिहड़ी है बराबर जारी है। इसे दौरान चीन का एक स्पाई शिप श्रीलंका की बंदरगाह ते आ गया है जिथे उसने एक हफ्ता पड़ा करना है। सो इसनूं लैके भारत वालों चिंता का इजहार भी किया गया है और प्रोटेस्ट भी किया गया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। नाल ही रूह की खुराक गुरबाणी चरण तो ना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, अमरीका और चीन के विचाले ताइवान के मुद्दे नूं लैके जिहड़ी कशमकश है वो काफ़ी वध रही है, क्योंकि पहला तो US हाउस ऑफ रिप्रैजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी जिहड़ी है ताइवान गई जी। चीन ने स्ट्रोंगली रिएक्ट किया। जो वापस आ गई चीन ने कई दिन ड्रिल्स के नाँ थले उसकी हवाई और पानी राही आलमोस्ट नाकाबंदी की ताइवान की। फिर लगता फिर चीन ने कहा जी साडा पूरा हो, क्योंकि ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। पर ये गल हुण अगे तोड़ दी गई है कि नैंसी पेलोसी तो बाद हुण कुछ कांग्रेसमैनों का डेलीगेशन भी ताइवान पहुँच गया है। इसका मतलब ये है कि ये जिहड़ी चाइना नूं प्रवोक करन दी लाइन है वो बराबर जारी है। इसके बावजूद कि असी यूक्रेन और रशिया के हवाले नाल भी देख रहे हैं कि यूक्रेन ने क्राइमिया दे विच भी जिहड़ा अटैक किया, रशिया ने कहा कि साबोताज है। सो इधर भी फ्लेयर अप हो सकता है। यूक्रेन वाले जिथे सब तो वड्डा यूरोप का न्यूक्लीयर प्लांट है उहदे उत्ते भी मिसाइलां मार रहे हैं और मुड़ के उत्थे भी न्यूक्लीयर एक्सीडेंट हो सकता है चरणबिल की लाइन के उत्ते। लेकिन इस सारे दे उत्ते जदों हुण अमरीका ने दोबारा कांग्रेसमैन जिहड़े अमरीका दे गए ने उत्थे, चीन ने इस दे उत्ते फिर स्ट्रोंगली रिएक्ट किया है और उन्होंने भी अगों अपनियां जिहड़ियां मिलिटरी ड्रिल्स ने वो शुरू कर दित्तियां ताइवान दे उत्ते और अपना पूरा ताम झाम दे नाल वो चढ़ गए वो सारे ते फिर जवाब देण लई। और इस दे उत्ते अमरीका ने अज जदों यूके के हवाले नाल असीं देखते हैं, क्योंकि हुण अमरीका यूके फॉरेन पॉलिसी तो इक्को ही है। यूके फॉरेन सैकटरी लिज ट्रस समन चाइनीज़ एंबेसडर ओवर मिलिटरी ड्रिल्स नियर ताइवान और उहदे च उन्होंने जिन्हों तलब किया जाता है एक डिप्लोमैटिक स्नब होंदा है और यूके दी फॉरेन सैकटरी लिज ट्रस ने चाइना के एंबेसडर नूं तलब किया और उन्होंने कहा कि भाई ये बंद करो, तुसीं जिहड़ा ये मिलिटरी ड्रिल जिहड़ियां ने ताइवान ते कर रहे हो। हुण इस सारे दे नाल नाल भारत भी विच इस दे घड़ीसिया जाता है उस दे लई ये कि चाइना दा स्पाई शिप जिहड़ा पहला 11 अगस्त नूं डॉक करना सी उन्हां दी श्रीलंका दी जिहड़ी बंदरगाह पोर्ट है हेम्बेंटोटा, इंडिया ने क्योंकि लंका का क्राइसिस चल रहा फाइनैशियल, इंडिया ने $3.5 बिलियन दिते ने और उहदे थल्ले थोड़ा इंडिया का दबाव बनया और चाहे उन्हें लंका ने 5 दिन डिले किया। लेकिन हुण अज जदों असीं गल कर रहे हैं चाइना का जिन्हों ये स्पाई शिप कह रहे हैं, चाइना तो कह रहा जी असी सैटेलाइट और दूजे तीजे उन्होंने मॉनीटर करते हैं, वो डक किया इन्हां दी हेम्बेंटोटा पोर्ट के उत्ते और अगले एक हफ्ते तक 5 तो 7 दिन शायद मैं किते देखा ये रहेगा। इन्हें फर्दर क्राइसिस किया है। एमिड इंडियाज़ कंसर्नस चाइनीज स्पाई शिप डॉक्स एट लंकन पोर्ट, बीजिंग सेज वैसल नॉट थ्रेट टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। और लेकिन क्योंकि इस दे विच बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है यूंग वैंग 5, सो इन्हें एक होर जिहड़ी है कशमकश पैदा की है। हुण इंडिया ने यह भी कहा इंडिया सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कीपिंग आई ऑन विजिट ऑफ चाइनीज़ शिप टू श्रीलंका। असीं अख भी रख रहे हैं और चीन ने थोड़ा जिहा भारत नूं स्नब किया है कि बई एवें तुसीं खाम खा जिहड़ा हर गल दे विच प्रोवोकेशन ना लियाओ। China earlier slammed New Delhi's apprehensions as unjustified, morally irresponsible, and urged New Delhi to not disturb normal exchanges between two countries. उन्होंने कहा भी बंद करो ये तुसी हर गल दे उत्ते प्रोटेस्ट पहला भी तुसी कीता ये साडा हक है और असीं जिहड़ा है वो I want to stress again that marine scientific research activities of Yuan Wang 5 ships are consistent with international law and international common practice है चाइना दी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वैंग वैनबिन ने कहा। सो ये ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟਕਰਾਅ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰੰਗਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਰੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਰੰਗਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 6 ਮੌਸਮ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਲੰਘ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਜੇਠ ਹਾੜ ਤੱਪੇ, ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਵਸੇ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਭਾਦੋ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਦੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਦੋ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਦੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ, ਬਰਸ ਰੁੱਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਬਰਸੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਬਾਲੀ, ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਭੁਯੰਗਮ ਫਿਰੈ ਡਸੰਤੇ, ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਪਰ ਸੁਭਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈਂ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਝੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਡੁੱਡ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਡੁੱਡ ਕੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ, ਸੱਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਰਸਾਤ ਮੌਨਸੂਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿ ਵੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਮੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਵੀ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਤ ਹੋਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਭਿੱਜਿਆਪਨ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਹੇਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਦੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਪਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ, ਕਿ ਜੋਬਨਵਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁੱਤੇ ਰੰਗ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਥਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਨ ਹੈ, ਜੁੜਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ, ਕਿ ਦਾਦਰ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਬਬੀਹਾ ਪਪੀਹਾ ਰੇਨ ਬਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਿਅੰਗਮ ਫਿਰੇ ਡਸੰਤੇ, ਭਿਅੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡੰਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਣਾ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ, ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ, ਸਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸੁਭਰ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਹੈ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਪੁੱਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈਂ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈਂ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।